Hello dear students, good morning. Myself Dr. Mahendra Bhise, and today we will continue our lectures for BSc 3rd, same 5th, Plant Physiology. Friends, in continuation of last lecture, we will continue with our first unit, Plant Water Relations, and from this unit or from this chapter, today I will talk on the topic significance of transpiration and antitranspiration or antitranspiration. What is the concept of antitranspiration? Okay, so friends, in today's lecture we will discuss on what are the significance of transpiration and the concept of antitranspiration. So friends, in last lecture we already discussed on definition, concept, and even the mechanism of transpiration. So in general, in transpiration is the loss of water vapors from the or through the aerial part of the plant. This concept we generally call as the transpiration. So loss of water in the form of water vapors, it is due to atmospheric temperature, it is due to osmotic fluctuation, right? So these different regions are there, opening of stomata, so transpiration is done. So transpiration is usually through three ways or three parts. One is the stomata, second one is the cuticle, and third one are the lenticels. But among these, the stomata are more responsible, or even more than 95% transpiration which is carried out through the stomata. So stomatal transpiration आपण ज्याला म्हणतो. तर या ट्रान्सपिरेशनमध्ये आपण बघितलं लास्ट लेक्चरला की कोणते कोणते फॅक्टर्स त्या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल आहे ट्रान्सपिरेशन होण्यासाठी. त्याचबरोबर ट्रान्सपिरेशन मेकॅनिझम कसं आहे, आणि मग या ट्रान्सपिरेशनला आपण जनरली अनअवॉइडेबल इव्हिल असं म्हणतो. थांबवू न शकणारा शत्रू आहे. कसं का, कारण की जवळपास बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये वॉटर जे आहे, वॉटर व्हेपर्स या एरियल पार्टमधून ॲटमॉस्फिअरमध्ये लॉस होत असतात. म्हणजे जमिनीमधून हे पाणी एक प्रकारे त्या ठिकाणी लॉस होत आहे. बट इट इज अनअवॉइडेबल. त्याला अवॉइड करू शकत नाही. अवॉइड करायचा प्रयत्न केला तर स्टोमॅटा क्लोज होतील. स्टोमॅटा क्लोज झाले तर कार्बन डायऑक्साईड किंवा ऑक्सिजन जे काही आवश्यक आहेत वेगळ्या प्रकारच्या मेकॅनिझमसाठी, फिजिओलॉजिकल प्रोसेससाठी, ते त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार नाहीत. आणि म्हणून मग स्टोमॅटा तर ओपन राहणं आवश्यकच आहे ड्युरिंग द डे टाईम. ओके, and therefore it is called as the unavoidable evil. So in today's lecture we will discuss on what are the significance of transpiration then, right? बघा आता मित्रांनो, जसं की ट्रान्सपिरेशन जसं इव्हिल आहे किंवा ज्याला आपण म्हणू की ही प्रोसेस नको व्हायला पाहिजे होती प्लांटमध्ये, पण तरीसुद्धा ही प्रोसेस एक प्रकारे व्हायला हवी किंवा ती होणं आवश्यक आहे वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही बायोलॉजिकल किंवा फिजिओलॉजिकल प्रोसेससाठी. So therefore transpiration is significant, transpiration is necessary, and it is known as generally transpiration as a necessary evil. So if you observe the significance of transpiration, it is a controversial subject in plant physiology. Means some of the physiologists says transpiration is it is like an evil, but some of them says transpiration is necessary, it should be there for various physiological process. मग कशासाठी, जसं की से फॉर एक्झाम्पल transpiration support the movement of water, or transpiration leads for the upward movement or absorption of water inside the plant, right? So in last lecture we have also discussed on ascent of sap. वॉटर ॲब्झॉर्प्शन जे आहे, वॉटर ॲब्झॉर्प्शन कशाच्या थ्रू होतं आहे, पुलिंग मेथडने होतं आहे. तर ती पुलिंग जो काही प्रेशर आहे, हा ट्रान्सपिरेशन पूल थिअरी आपण त्या ठिकाणी पाहिली. ट्रान्सपिरेशनमुळे मग त्या ठिकाणी पुलिंग मेकॅनिझम किंवा त्या प्रकारचं हे प्रेशर तयार होतो. त्यानुसार अपवर्ड मुवमेंट जी आहे वॉटरची, असेंट ऑफ सॅप किंवा ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर थ्रू दी
cell to cell inside the plant body, which is due to transpiration. But in absence of transpiration, even the water continues to rise upward to maintain the turgidity of the cells. Right? In sometimes ट्रान्सपिरेशन जरी होत नसेल, म्हणजे सायंकाळच्या वेळेला डार्क पिरियडमध्ये ज्यावेळेला ट्रान्सपिरेशन होत नाही त्यावेळेला मात्र काही प्रमाणामध्ये वॉटरची अपवर्ड मुवमेंट जी आहे ती सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे अगदी 100% ट्रान्सपिरेशनच नेसेसरी किंवा रिस्पॉन्सिबल आहे का अपवर्ड मुवमेंटला, तर नाही, पण त्याच्यामध्ये त्याचा रोल आपल्याला पाहायला मिळतो. देन सेकंड इज इट सपोज्ड रोल इन दी ॲब्झॉर्प्शन अँड ट्रान्सलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट. Not only water molecules, but along with the water molecules, the mineral salt or nutrients, they are also absorbed and translocated inside the plant. So transpiration is believed to be responsible for absorption of dissolved salt along with water and their translocation in the plant along with the transpiration stream. या ट्रान्सपिरेशनच्या प्रोसेस दरम्यान वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही सॉल्ट मिनरल्स आहेत, हे सॉल्टी मिनरल्स किंवा न्यूट्रियंट्स वॉटरमध्ये सोल्युबल होतात आणि त्यानुसार मग ते ॲब्झॉर्ब झालेले आपल्याला पाहायला मिळतील. नाव इट इज प्रूव्ड दॅट सच ॲब्झॉर्प्शन इज इंडिपेंडंट प्रोसेस अगेन. बघा आता, पण आता आज मात्र आता असं प्रूव्ह झालं आहे की ते जे काही ॲब्झॉर्प्शन आहे सॉल्ट ॲब्झॉर्प्शन हे मात्र इंडिपेंडंट आहे. इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, देन इट सपोज्ड रोल इन द रेग्युलेशन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचरचं जो काही ज्याला आपण म्हणूया कुलिंग ॲटमॉस्फिअर मेंटेन राहण्यासाठी ट्रान्सपिरेशन आवश्यक आहे. म्हणजे जसं की प्लांटमधून जे काही वॉटर व्हेपर्स बाहेर पडतील त्या वॉटर व्हेपर्समुळेच प्लांटच्या सभोवतालचं आजूबाजूचं जे काही ॲटमॉस्फिअर असेल ते काय होणार आहे, कूल राहील. कारण की व्हेपर्सच्या स्वरूपामध्ये पाणी जे आहे ते बाहेरचं ॲटमॉस्फिअरमध्ये येणार आहे आणि त्यामुळे एक प्रकारचं कुलिंग टेम्परेचर कंट्रोल केलं जाईल. सम ऑफ द लाईट एनर्जी विच इज ॲब्झॉर्ब बाय द लीव्ज इज युटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. सम ऑफ द लाईट एनर्जी is absorbed by the leaves is utilized for the photosynthesis, and while rest of the time it is converted into heat energy which raise their temperature. So inside the plant बघा आता होतं काय, प्रकाश संश्लेषण ज्या वेळेला होणार आहे त्यावेळेला बरीचशी काही लाईट एनर्जी आहे ती प्लांटमध्ये सुद्धा आतमध्ये ॲब्झॉर्ब केली जाते. आणि मग जसं की ऋतुमानानुसार किंवा टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी, आता थंडीचे दिवस आहेत तर थंडीच्या दिवसामध्ये प्लांटमध्ये सुद्धा थंडी वाजणार आहे प्लांटला, तर अशा वेळेला प्लांटमध्ये ही जी काही एनर्जी आहे ही ॲब्झॉर्ब केली जाते, तिला कन्व्हर्ट केलं जातं हीट एनर्जीमध्ये, अँड इट इज यूज्ड फॉर मेंटेन द मेटाबॉलिझम इनसाइड द प्लांट. सो सच अ थिंग इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑल्सो अँड रॅपिड इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दे मे लोअर डाऊन प्लांट टेम्परेचर अँड प्रिव्हेंट्स देम फ्रॉम द एक्सेसिव्ह हीटिंग. ओके, म्हणजे प्लांटमध्ये जी काही एक्सेसिव्ह हीट निर्माण होणार असेल तर ती एक्सेसिव्ह हीट या वॉटर व्हेपरच्या थ्रू बाहेर पडलेली सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे दोन्ही बाजूने टेम्परेचर मेंटेन या वॉटर व्हेपरच्या थ्रू केलं जाईल, म्हणजे इनसाइड द प्लांट अँड आउटसाइड द प्लांट. ठीक आहे, पण याच्या व्यतिरिक्त जर आपण बघितलं तर ट्रान्सपिरेशन कॅन नॉट अकाउंट फॉर टोटल लॉस ऑर डिसिपेशन ऑफ वॉटर. ओके, पूर्णपणे जे काही वॉटरचा लॉस जो आहे हा काय फक्त ट्रान्सपिरेशनच्या थ्रू होणार आहे का, असं नाही. सम ऑफ द झेरोफाइट्स दे कॅन विथस्टँड अप टू 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रीम टेम्परेचर. इट इज ड्यू टू देअर ॲडॅप्टेशन्स, राईट. मग त्या ठिकाणी ट्रान्सपिरेशन होत नाही. आता झेरोफायटिक प्लांटमध्ये एक ॲडॅप्टेशन आहे की ज्या ठिकाणी ट्रान्सपिरेशन जे आहे ते कंट्रोल केलं जातं. अँटी ट्रान्सपिरंट आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये किंवा नेक्स्ट या स्लाईडमध्ये आपण बघणार अँटी ट्रान्सपिरंट काय आहेत. त्याचबरोबर डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द लीव्ज टू अदर पार्ट्स इन टू आउटर ॲटमॉस्फिअर विच टेक्स प्लेस बाय थर्मल कमिशन्स. झाडांची जी काही पानं आहेत, लिव्ज आहेत किंवा अदर पार्ट जे आहे, इतर पार्टचे पार्ट जे असतील याच्या थ्रू आपल्याला हीट एनर्जीचं डिसिपेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. अँड थर्मल इमिशन म्हणजे थोडक्यात टेम्परेचरचं मेंटेन करण्याचं काम आपल्याला या प्रोसेसमधून झालेलं आपल्याला दिसेल. आणि मग एवढी सगळी काही कारणं असताना म्हणजे जसं की वॉटर मुवमेंट होणं आवश्यक आहे,
मिनरल सॉल्टचं ट्रान्सलोकेशन होणं आवश्यक आहे, टेम्परेचरचं मेंटेन किंवा रेग्युलेशन होणं आवश्यक आहे, त्याचबरोबर बाकीचे काही प्रोसेस होणं आवश्यक आहेत. मग यासाठी ट्रान्सपिरेशन होणं मात्र गरजेचं आहे. अँड दीज आर द सिग्निफिकन्स अँड देअरफोर जनरली वी कॉल्ड ॲज ट्रान्सपिरेशन ॲज अ नेसेसरी इव्हिल, आवश्यक असणारा शत्रू आहे प्लांटमध्ये. ठीक आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या अँगलनीसुद्धा आपल्याला असं काही हे करता येईल, त्याला जस्टिफाय करता येईल, जसं की ट्रान्सपिरेशन ॲज अ नेसेसरी इव्हिल which is coined by Curtis in 1926. He said that transpiration is harmful to the plant or many considered as a wastage of energy. Many of the physiologists what they said की त्यांनी म्हटलं की प्लांटला हार्मफुल आहे ट्रान्सपिरेशन, कारण की मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लांटमधलं वॉटर जे आहे ते लॉस झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याचबरोबर प्लांटची बरीचशी काही एनर्जी जी आहे ती वेस्ट झालेली सुद्धा या प्रोसेसमधून दिसते. बट और इफ transpiration rate is high and soil water is in deficient supply, then the plant face the great storage of water in its cell. ज्यावेळेला ट्रान्सपिरेशन रेट जास्त असेल आणि सॉईलमध्ये मात्र पाण्याची कमतरता असेल, अशा वेळेला मग प्लांटमध्येच मग काय केलं जाते, वेगळ्या प्रकारचे मॉडिफिकेशन होतात आणि ते त्या ठिकाणी वॉटर त्याच्या सेलमध्ये स्टोअर करून ठेवलेले आपल्याला दिसतील. ऑल्सो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गेट्स अफेक्टेड अँड अंडर व्हेरियस मॉडिफिकेशन्स they acquired by the plants keeps the rate of transpiration less and minimum. So in this condition वेगळ्या प्रकारचे काही मॉडिफिकेशन्स किंवा वेगळ्या प्रकारचे काही त्याला काय म्हणूया आपण चेंजेस, हॅबिटॅट चेंजेस या प्लांटमध्ये तयार होतात आणि त्यानुसार मग त्या ट्रान्सपिरेशनला थोड्याफार प्रमाणामध्ये अशा वेळेला कंट्रोल केलं जातं. मग कोणते चेंजेस बघा, जसं की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता बघा, आता ह्या ऑटम सीझनला म्हणजे विंटर सीझनमध्ये हिवाळा जसं संपत जाईल, मार्च एप्रिलमध्ये आपल्याला बऱ्याचशा झाडांची पानगळती झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. पानं गळून पडतात ॲटोमॅटिकली, बरोबर. बदामाचं झाड असेल, साग असेल किंवा बाकीची तुम्ही इतर झाडं बघा. डेसिडियस प्लांट आपण ज्याला म्हणू, डेसिडियस ट्रीज दे हॅव टू शेड देअर लीव्ज ड्युरिंग दी ऑटम सीझन टू चेक दी लॉस ऑफ वॉटर, बरोबर. त्या ठिकाणी ट्रान्सपिरेशन थांबावं, कारण की पुढे समोर जाऊन आणखी पूर्ण उन्हाळ्याचे एप्रिल मे म्हणा किंवा तो सीझन त्या ठिकाणी येणार असतो, पावसाळ्याच्या सुरुवातीचा, त्या ठिकाणी सस्टेन राहण्यासाठी, त्या दरम्यान जिवंत राहण्यासाठी ते प्लांट काय करतात, दे फॉल देअर लीव्ज अँड टू चेक लॉस ऑफ वॉटर इवन ॲट द कॉस्ट ऑफ देअर एंटायर फोटोसिंथेटिक ॲपरॅटस. बघा, पूर्णच्या पूर्ण पानं म्हणजे फोटोसिंथेसिस होणं आवश्यक आहे त्या प्लांटला, पण अशा कंडिशनमध्ये मात्र ती प्लांट जे आहे ते पूर्णच्या पूर्ण त्यांची जी काही पानं असतील ते झडलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. याचबरोबर दुसरे काही प्लांट जसे की झेरोफायटिक प्लांट, मेनी ऑफ द झेरोफाइट्स दे डेव्हलप इंटरनल अँड एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन्स टू कंट्रोल द ट्रान्सपिरेशन. म्हणजे जसं की कॅक्टस, बरोबर, निवडुंगा असेल किंवा मग नंतर तुमचं नेरियम असेल, बाभूळ असेल किंवा अलोवेरा आहे, शतावरी आहे, बरेचसे असे काही प्लांट आहेत की जे झेरोफायटिक प्लांट आहेत. आणि या झेरोफायटिक प्लांटमध्ये एक्सटर्नली म्हणजे बाहेरून बघा त्याच्यावरती काटे असतात पूर्णपणे, त्याच्यावरती काय आपल्याला बाकीच्या इतर प्लांटसारखी लीव्ज बघायला मिळणार नाही. स्टेम आणि लीव्जचं एकत्रित मॉडिफिकेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यासोबतच इंटरनलसुद्धा त्या प्लांटमध्ये बरेचसे काही चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतील की ज्या ठिकाणी व्हॅक्युअल्समध्ये वॉटर जे आहे ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. नंबर ऑफ स्टोमॅटा जे आहे ते कमी झालेले दिसतील, राईट, किंवा कमी असतात आणि असले तर शक्यतो लोअर सरफेसला आपल्याला स्टोमॅटा त्याच्यामध्ये दिसतील. सो दीज कंडिशन ऑर दीज मॉडिफिकेशन्स यू कॅन ऑब्झर्व. थर्ड कंडिशन, वेन द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज हाय, सॉईल डेफिशियंट इन वॉटर and internal water deficit is created in the plant and it cause to affect the metabolic process. म्हणजे बघा, ज्या वेळेला रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन रेट जो आहे तो जास्त असेल आणि त्याच सेम वेळेला जर काही सॉईलमध्ये वॉटरची डेफिशियन्सी असेल त्यावेळेलासुद्धा काही बरेचसे मॉडिफिकेशन आपल्या प्लांटमध्ये झालेले पाहायला मिळतील. सो दिस इज दी अल्टिमेटली अ नॅचरल फेनॉमेनॉन. सो बिसाइड्स दिस डिसॲडव्हान्टेजेस, बरेचसे काही डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत. डिसॲडव्हान्टेजेस कोणता आहे, लॉस ऑफ वॉटर, आहे की नाही, हा सगळ्यात मोठा डिसॲडव्हान्टेजेस आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी जे आहे ते लॉस होते. पण दुसऱ्या बाजूला ॲडव्हान्टेजेसचा जर विचार केला आपण तर
ॲसेंट ऑफ सॅप असेल, मिनरल न्यूट्रिशन किंवा मिनरलचं ट्रान्सलोकेशन असेल, बरोबर. त्याचबरोबर टेम्परेचर कंट्रोल असेल. या सर्व काही गोष्टींसाठी ट्रान्सपिरेशन जे आहे ते महत्त्वाचं आपल्याला पाहायला मिळतं. रेग्युलेशन ऑफ टेम्परेचर, ॲब्झॉर्प्शन अँड ट्रान्सलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट अँड मुवमेंट ऑफ वॉटर. मग आता these plants they cannot naturally stop or check the transpiration due to peculiar internal structures of leaves. That means for exchange of gases. म्हणजे बघा आता प्लांटच्या लीव्जवरती जे काही स्टोमॅटा आहेत या स्टोमॅटा तर ओपन ठेवणं आवश्यक आहे, बरोबर. आणि त्या दरम्यान ही जे काही वॉटर वेपर्स आहेत ते लॉस होतात. सो फॉर द फोटोसिंथेसिस इट इज रिक्वायर्ड. So this physiological process cannot be avoided, hence transpiration rightly known as a necessary evil. बरोबर, आवश्यक आहे, पण तो मात्र त्याप्रमाणे वॉटर लॉस करतो म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला ही कॉन्सेप्ट पाहायला मिळते. परंतु बघा आता दुसरी महत्त्वाची कॉन्सेप्ट आहे, बऱ्याचशा काही प्लांटमध्ये किंवा आर्टिफिशियली जर काय आपण विचार केला, आपण स्वतःहून काही जर काही उद्योग केले प्लांटच्या सोबत, तर मग आपल्याला मात्र हे जे काही ट्रान्सपिरेशन आहे हे काही प्रमाणामध्ये कमी करता येईल. म्हणजे जी काही प्लांट आहेत की ज्या प्लांटमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये वॉटर लॉस होते ट्रान्सपिरेशनच्या थ्रू, मग अशा वेळेला काही ठराविक प्लांटला एक 50% आपल्याला त्याचं ट्रान्सपिरेशन थांबवता येईल. आणि या कॉन्सेप्टला म्हटलं जातं अँटी ट्रान्सपिरेशन, बरोबर. सो अँटी ट्रान्सपिरेशन मीन्स व्हॉट? टू कंट्रोल द ट्रान्सपिरेशन बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल agents. They may be mechanical or they may be chemical, and these agents are known as the antitranspirants. बघा आता इथं काय म्हटलं आहे, अँटीट्रान्सपिरंट्स. मग अँटीट्रान्सपिरंट्स म्हणजे काय? दे मे बी द केमिकल्स विच वेअर अप्लाइड टू प्लांट्स रिटार्ड द ट्रान्सपिरेशन. बघा प्लांटवरती ही केमिकल्स म्हणा किंवा त्या प्रकारचे एक फिजिओलॉजिकल केमिकल्स, फिजिकल टूल्स आपण ज्याला म्हणू, त्याचा वापर केला जातो आणि त्यानुसार प्लांटवरती जे काही ट्रान्सपिरेशन आहे त्या ट्रान्सपिरेशनचा रेट काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्न याच्या थ्रू केला जाईल. मग काय केलं जातं याच्यामध्ये बघा, तर लक्षात घ्या की प्लांट आहेत, प्लांटवरती जर काही समजा आपण अशा प्रकारचं एखादं काही केमिकल फवारलं तर ते प्लांट समजा ते प्लांटच्या लीफवरती एकसारखं पसरेल आणि एकदम असं पातळसा एक पापुत्रा त्याच्यावरती तयार होईल की ज्या पापुत्र्याच्या थ्रू जसं आपण आज मास्क वापरतो, आतमध्ये आपण हवा तर घेतोच, बरोबर, पण बाकीचे धुळीचे कण जे आहे ते अवॉइड केले जातात, बरोबर. म्हणजे पूर्णपणे आपला श्वास बंद झाला का नाही. त्याचप्रमाणे प्लांटच्या लीफवरती एक जर काय असा एक मास्क किंवा मॅट टाईप जर का एक थीन लेअर तयार करता आला की ज्याच्या थ्रू सनलाईटसुद्धा काय म्हणतात त्याला पास होईल, ओके, राईट. आणि त्यासोबतच काही प्रमाणामध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडसुद्धा पास होईल. अशा प्रकारचं जर काही थीन लेअर, ट्रान्सपरंट थीन लेअर जर काय तयार करता आला तर मग बघा अशा वेळेला ट्रान्सपिरेशनचा रेट जो आहे तो कमी झालेला आपल्याला पाहायला. मग अशासाठीच या ठिकाणी काय केलं जातं, इन द केस स्टडी ऑफ ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस वॉटर बिकम्स लिमिटेड फॅक्टर फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन अँड ॲट द सेम टाईम टोटल ॲब्झॉर्ब वॉटर नियरली 90% वॉटर विल बी लॉस थ्रू द ट्रान्सपिरेशन. बघा आता आम्ही सगळे शेती करतो, शेतीमध्ये शेती करायची असेल तर महत्त्वाचं काय, शेती किंवा जमीन तर आहे, त्यासोबतच पाणी असणं आवश्यक आहे. प्रत्येक त्या ठिकाणी जे काही पिकं घ्यायची असतील, तुम्हाला जे काही क्रॉप्स घ्यायचे असतील त्याच ठिकाणी त्याला प्रत्येकाला पाण्याची आवश्यकता आहे. मग आता या पाण्यापैकी जवळजवळ 99% पाणी जे आहे ते ट्रान्सपिरेशनच्या थ्रू पुन्हा एन्व्हायरमेंटमध्ये लॉस होते, जमिनीमध्ये असणारं पाणी प्लांटच्या थ्रू. मग अशा वेळेला काही वेगळ्या प्रकारच्या काही उपाययोजना वापरल्या तर हे पाणी जे आहे ते लॉस होणार हे आपल्याला कमी करता येईल. सो देअरफोर द अटेम्प्ट्स मेड टू ग्रो क्रॉप्स विथ लिमिटेड सप्लाय ऑफ वॉटर बाय अप्लाइंग अँटी ट्रान्सपिरंट. बघा आता काही आपण प्लांट वापरले किंवा अशा काही प्लांटचं क्रॉप घेतलं की ज्याला कमी पाणी लागते, सेव्हरल मटेरियल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस दिस ट्रान्सपिरेशन. मग आता मग सांगितल्याप्रमाणे बघा असे काही केमिकल जर का आपण स्प्रेड केले प्लांटच्या लीव्जवरती किंवा आपलं जे काही पीक आहे त्या पिकावरती, जसं की फॉर एक्झाम्पल भेंडीचं पीक आहे तुमच्याकडे शेतामध्ये,
आणि भेंडीच्या पानांमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रान्सपिरेशन होते आणि तुमच्याकडे पाण्याची अगदी कमतरता आहे, किंवा कांदा असेल किंवा कुठलं एखादं पीक असेल, मग आता अशा वेळेला जर काही त्या पिकावरती किंवा त्या क्रॉपवरती आपण अशा प्रकारचं एखादं लिक्विड किंवा एखादं केमिकल जर काही फवारलं की ज्यामुळे त्या प्लांटला कोणतीही इजा होणार नाही, पण मात्र रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन जे आहे ते कमी होईल. सो सेव्हरल मटेरियल्स दे हॅव यूज टू रिड्यूस द ट्रान्सपिरेशन फॉर वॉटर इकॉनॉमी विच इन्क्लूड्स मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स. ओके, की ज्याच्यामध्ये काही ग्रोथ हार्मोन्सचा वापर केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. लाईक से फॉर एक्झाम्पल ॲब्सिसिक ॲसिड. ॲब्सिसिक ॲसिड काय करतं आहे? ॲब्सिसिक ॲसिड जर काही तुम्ही प्लांटवरती जर काही फवारलं ठराविक अगदी कमी क्वांटिटीमध्ये, तर त्यामुळे स्टोमॅटा जे आहे ते पार्शियली क्लोज झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आपण आधी ओपनिंग आणि क्लोजिंग पाहिले स्टोमॅटाचं, राईट, मेकॅनिझम ऑफ ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा. तर मग स्टोमॅटा ओपन कधी होतात? ज्या वेळेला पोटॅशियम आयन्स त्या ठिकाणी येतात आणि त्यानुसार मग ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल वाढवतात आणि मग वॉटर जे आहे ते ॲडजस्टंट सेलमधलं वॉटर त्या ठिकाणी गार्ड सेलमध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जातं, गार्ड सेल टर्जिड होतात आणि त्यानुसार स्टोमॅटा ओपन होतात. बरोबर. मग अशा वेळेला त्या पोटॅशियम आयन्सचं जर काही फ्लक्च्युएशन किंवा त्याचं जे काही ट्रान्सलोकेशन आहे ते जर काही कंट्रोल करता आलं या हार्मोन्समुळे, तर अशा वेळेला मग तितक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ते टर्जिड होणार नाहीत, तितक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ओपन होणार नाहीत आणि मग अल्टिमेटली आपल्याला हे स्टोमॅटा जे आहे ते पूर्णपणे ओपन होण्यापासून थांबवता येते. असं त्याचं मेकॅनिझम. म्हणजे स्टोमॅटा ओपन किंवा क्लोज होण्याचं जे काही मेकॅनिझम आहे त्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला? अडथळा निर्माण करायचा. सो ॲब्सिसिक ॲसिड, युजिंग ऑफ ॲब्सिसिक ॲसिड, याचबरोबर काही हर्बिसाइड्स वापरले जातात, फंजीसाइड्स वापरले जातात, सिलिकॉन ऑइल आहे, सॅलिसायलिक ऑइल आहे, फिनाइल मर्क्युरी ॲसिटेट आहे, PMA म्हणतात त्याला. सो दीज various chemical agents they have used as a foliar spray. Say for example phenyl mercuric acetate. Phenyl mercuric acetate एक थीन असा पातळसा ट्रान्सपरंट थर त्या पानावरती तयार होतो, अगदी थीन. सो फोलियर स्प्रे ऑफ PMA with 10⁻⁻⁴ molar concentration which will found to partially close the stomata for a period of 2 weeks. बघा, याची जर फवारणी केली त्या प्लांटवरती तर त्या प्लांटवरती जवळजवळ 2 आठवड्यापर्यंत ते जे स्टोमॅटा जे आहे ते पार्शियली क्लोज राहतात. बरोबर. त्याचे कंटेंट त्याच्यामध्ये येतात आणि त्याच्यानुसार त्याचं ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल जे आहे त्याच्या फ्लक्च्युएशनमध्ये ते इंटरप्ट करतात. सो कार्बन डायऑक्साईड इज ऑल्सो नोन ॲज ॲक्ट ॲज अ अँटी ट्रान्सपिरंट. बघा, कार्बन डायऑक्साईडचं काय प्रमाण वाढलं तर तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टोमॅटा जे आहे ते ओपन होत नाहीत किंवा ट्रान्सपिरेशन जे आहे ते कमी झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. So they increase the carbon dioxide concentration in atmosphere from 0.03 to 0.05, and in this condition you can found the stomata will get closed. So in very high concentration of results in complete closing of stomata and even retard photosynthesis too. बघा आता पण आता त्याच्यामुळे काय होणार आहे? जास्त कॉन्सन्ट्रेशन जर काही झालं तर त्यामुळे काय होईल? पूर्णपणे स्टोमॅटा जे ते क्लोज होतील आणि फोटोसिंथेसिसची जी काही रेट आहे फोटोसिंथेसिस होण्याचा तो सुद्धा पूर्णपणे बंद होईल. सो देअरफॉर इट इज नॉट जनरली युजफुल. सपोज इफ यूज ऑफ कार्बन डायऑक्साईड ॲज अँटी ट्रान्सपिरंट दे कॅन प्रॅक्टिकली ऑर कमर्शियली फिजिबल ओनली इन द ग्लास हाऊस. आता ओपन ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये मात्र हे काही शक्य नाही. कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जर काय वाढवायचं तुम्हाला प्लांटच्या आजूबाजूला तर ते काय ओपन फील्डमध्ये शक्य नाही. तर मग त्याला काय आवश्यक आहे? ग्लास हाऊस, पूर्णपणे साईडनं काचेनं पॅक असेल. अशा वेळेलाच आपल्याला हे अँटी ट्रान्सपिरंट्स त्या ठिकाणी वापरता येतील. पण बेस्ट वे काही अँटी ट्रान्सपिरंट्स आहेत, जसं की आता 2 प्रकारचे अँटी ट्रान्सपिरंट आहेत बघा. There are 2 types according the mode of action. One is the colorless plastic and low viscosity waxes. बघा, कमी विस्कॉसिटी आहे म्हणजे थीन असतात, त्याच्यातनं थोडक्यात कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजनचं एक्सचेंज होईल आणि अगदी कलरलेस प्लास्टिक आपल्याला हे बघायला मिळेल. त्याचं जर काही लिक्विड स्वरूपामध्ये स्प्रे केला तर त्याची एक थीन फिल्म किंवा थीन पातळसा थर त्या पानावरती तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो बाय युजिंग
दीज कलरलेस प्लास्टिक. किंवा मग दुसरा एक मार्ग आहे स्टोमॅटा क्लोज करायचे, पार्शियली स्टोमॅटा क्लोज करायचे बाय यूजिंग सम केमिकल्स लाईक PMA अँड ABA. PMA म्हणजे काय? PMA इज द फिनाइल मर्क्युरी ॲसिटेट. फिनाइल मर्क्युरी ॲसिटेट किंवा मग ॲब्सिसिक ॲसिडचा जर की कमी प्रमाणामध्ये जर का फवारणी केली तर त्यामुळे स्टोमॅटा क्लोज होतात आणि अल्टिमेटली आपलं ट्रान्सपिरेशन जे आहे ते क्लोज म्हणजे पार्शियली क्लोज होतात, कधी कधी पूर्णपणे कधी कधी क्लोज होतात. सो दे रिटार्ड द ट्रान्सपिरेशन बट दे हॅम्पर द फोटोसिंथेसिस. पण त्याचा इफेक्ट आपल्याला मात्र फोटोसिंथेसिस झालेला पाहायला मिळतो. प्लांटची ग्रोथ मात्र तितक्या प्रमाणामध्ये होणार नाही. इवन द रेस्पिरेशन बाय रिस्ट्रिक्टेड गॅसियस एक्सचेंज. सो आयडियल अँटीट्रान्सपिरंट शुड हॅव फॉलोविंग इसेन्शियल फीचर्स. कुठलं तरी एखादं आयडियल अँटीट्रान्सपिरंट जर का आपलं वापरायचं आहे तर ते कसं असलं पाहिजे? पहिली गोष्ट आहे ती नॉन टॉक्सिक असलं पाहिजे. प्लांटला त्यापासून कोणत्याही प्रकारची इजा होता कामा नये. बरोबर. सो फर्स्टली इट शुड बी नॉन टॉक्सिक. सेकंड वन इज इट शुड बी नॉन परमनंट डॅमेज टू स्टोमॅटल ॲपॅरेटस. तो पूर्णपणे कायमस्वरूपी त्या प्लांटच्या स्टोमॅटाला डॅमेज होता कामा नाही, नाही तर कायमस्वरूपी त्याची क्लोज व्हायची. मग आठवड्याभरापुरती किंवा 2 आठवड्यापुरती 2 आठवड्यापर्यंत त्याचा इफेक्ट आपल्याकडे राहील. अशा प्रकारे ते अँटीट्रान्सपिरंट्स जे आहेत ते असले पाहिजे. याचबरोबर त्या अँटीट्रान्सपिरंटचा जो काही इफेक्ट आहे हा स्पेसिफिकली त्या गार्ड सेलवरतीच झालेला असावा. कशावर व्हायला पाहिजे? गार्ड सेलवरतीच व्हायला पाहिजे. सो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन दी गार्ड सेल्स. अँड लास्ट वन, द केमिकल्स शुड बी इकॉनॉमिकली अँड इझिली अवेलेबल. जे काही अँटीट्रान्सपिरंट तुम्ही वापरणार आहे ते थोडेफार इकॉनॉमिकली असायला हवेत, इकॉनॉमिक असायला हवे खर्चाच्या दृष्टीने, आहे की नाही. आणि त्याचबरोबर ते अवेलेबलसुद्धा व्हायला हवे. अशा प्रकारे हे 4 मुद्दे लक्षात घेऊन कोणताही अँटीट्रान्सपिरंट जे आहे ते बनवलं गेलं पाहिजे. मग आता या अँटीट्रान्सपिरंटचा वापर कसा करतात बघा, ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये किंवा हॉर्टिकल्चर फील्डमध्ये. तर जनरली अँटीट्रान्सपरंट जे आहेत ते जनरली यूज इन द हाय वॉटर डिमांडिंग क्रॉप्स. कशासाठी वापरतात? पहिली गोष्ट की ज्या पिकांना खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाण्याची आवश्यकता आहे आणि ते अशा प्रकारचे प्लांट कमी पाण्याच्या ठिकाणी येतात. सो दे आर ग्रोईंग इन द एरियाज ऑफ वॉटर स्कॅर्सिटी, राईट. सो इन दिस कंडिशन the antitranspirants are used. Then antitranspirants are used during the transport of fruits, trees, seedlings as a transpiration damage young roots which cannot absorb water to compensate the loss. मग आता होते बघा, कधी कधी वापरतात अँटीट्रान्सपिरंट तर काही वेळेला ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे, म्हणजे काही रोपं एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी अगदी बऱ्याच अंतरावरती बऱ्याच कालावधीमध्ये ट्रान्सपोर्ट होणार असतील तर अशा दरम्यान विंड फ्लो असतो, सगळ्या काही गोष्टी आहेत. अशा वेळेला जर का आपण त्याचे स्टोमॅटा जर का क्लोज केले तर वॉटर जे आहे त्या प्लांटमधलं तसंच राहील. बरोबर. सो ट्रान्सपोर्टच्या दरम्यान वापरले जातील. त्याचबरोबर अँटीट्रान्सपिरंट्स दे कॅन सेव्ह दी सेव्हरल फ्रूट्स फ्रॉम क्रॅकिंग बाय रिड्युसिंग वॉटर ॲब्सॉर्प्शन बाय दी फ्रूट ड्युरिंग दी रेनफॉल. बघा आता पावसाळ्यामध्ये बरेचसे काही प्लांटचे फ्रूट आहेत की ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वॉटर ॲब्झॉर्ब केलं जातं आणि पर्यायानं त्यावरचे जे काही फ्रूट आहेत ते स्वेल झालेले आपल्याला दिसतात, म्हणजे क्रॅक्स येतात त्याच्यावरती, फुटतात, चिरा पडतात. जसं की डाळिंब असेल, नंतर तुमचं सीताफळ असेल किंवा बाकीचे जे काही संत्रा मोसंबी असेल, इवन टोमॅटो आहे बघा, टोमॅटोवरती अशा चिरा पडलेले दिसतील तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये, आहे की नाही. कशामुळं? तर जास्त प्रमाणामध्ये हे वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब केलं गेलं आणि त्यामुळे टर्जिडिटी वाढली. तर अशा वेळेला अँटीट्रान्सपिरंट जर काही त्या फ्रूटवरती जर काही तुम्ही फवारले तर त्यातून त्याचे क्रॅक्स जे आहेत ते कमी झालेले आपल्याला दिसते. बरोबर. अशा प्रकारचे युजेस या ट्रान्सपिरेशनचे केलेले आपल्याला दिसतात. आणि तिसरा आहे फिल्म forming antitranspirants. They are used to save ornamental plants from the desiccation and delaying irrigations. फिल्म फॉर्मिंग म्हणजे एक प्रकारची पातळशी प्लास्टिकची शीट, राईट. एक पातळशी शीट जर का या प्लांटवरती तयार करता आली
तर मात्र जे काही ऑर्नामेंटल प्लांट आहे, जसं इंडोर प्लांट असतील, आउटडोर प्लांट असतील, बगीच्यामध्ये काही प्लांट असतील, त्यावरती आपल्याला हे वापरता येईल. कारण की ते जास्त कालावधीसाठी त्या ठिकाणी इंडोर कंडिशनमध्ये, आउटडोर कंडिशनमध्ये राहतात. त्याचबरोबर अँटी ट्रान्सपिरंट्स दे आर ऑल्सो यूज्ड ऑन प्लक्ड फ्लावर्स टू कीप देम फ्रेश फॉर लॉंगर पिरियड्स. आता बघा, आपल्याकडनं बरेचसे काही गुलाब, जरबेरा किंवा इतर काही फ्लावर्स आहेत, कार्नेशियन वगैरे, हे एक्सपोर्ट केले जातात अगदी पार रशिया, अमेरिकापर्यंत, किंवा तिकडचे इकडे येत असतील. खूप मोठा कालावधी या दरम्यान लागतो आणि या दरम्यान ही फुलं जी आहेत ही सगळी कशी असायला हवीत, फ्रेश राहिली पाहिजेत. म्हणजे त्यातलं वॉटर जर काही लॉस झालं तर ते त्या ठिकाणी फ्रेश राहणार नाहीत. मग अशा वेळेला त्या फुलांवरती किंवा कट केलेले जे काही फ्लावर्स असतील त्यावरती अँटी ट्रान्सपिरंटचा वापर केला जातो. का तर दरम्यान सर्व काही त्याच्यावरले स्टोमॅटा किंवा बाकीचे जे काही वॉटर लॉस होणारं जे काही मेकॅनिझम आहे ते बंद व्हावं. आणि लास्टली काही वेगळ्या प्रकारचे काही लॉन्स असतील बघा. लॉन्स आर ऑल्सो स्प्रेड बाय दी अँटी ट्रान्सपिरंट टू सेव्ह द ग्रास फ्रॉम ड्राईंग ऑफ पर्टिक्युलरली वेन दे लॉन्स दे कॅनॉट बी इरिगेटेड. बघा, आता तुम्ही ह्या लँडस्केप डिझायनिंगमध्ये जर बघाल तर वेगळ्या प्रकारचे जे काही प्लांट आहेत ते कमी पाण्यावरती जास्त काळ हिरवेगार राहण्यासाठी या प्रकारचे अँटी ट्रान्सपरंट त्याच्यावरती ॲप्लिकेशन केलेलं आपल्याला दिसेल. मग लॉन असेल, हिरवगार लॉन दिसावं, आणि त्या ठिकाणी जर का तुम्ही पाणी मारलं तर खाली चिखल होईल. पण मग पाणी कमी वापरून जास्तीत जास्त हिरवळ कशी निर्माण करता येईल किंवा कशी हिरवे राहतील प्लांट, कसे ताजेतवाने राहतील, या कॉन्सेप्टसाठी हे अँटी ट्रान्सपिरंट्स वापरले जातात. आलं लक्षात? कधी आणि केव्हा वापरायचे आणि कशासाठी वापरायचे किंवा कोणत्या पद्धतीचे अँटी ट्रान्सपरंट वापरायचे. आता पर्टिक्युलरली बघा, आपल्याकडं जनरली एवढं अँटी ट्रान्सपरंटचा वापर केला जात नाही. पण द्राक्षाच्या बागा असतील किंवा मग काही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आहेत किंवा हे आता सांगितल्याप्रमाणे फुलं असतील, प्लग केलेली फुलं जी आहेत गुलाबाची, जरबेराची, याच्यावरती मात्र कंपल्सरी मात्र हे अँटी ट्रान्सपरंट स्प्रे केले जातात. तरच त्याचं ट्रान्सपोर्टमध्ये आपल्याला त्याचं एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी फ्रेश कंडिशन राहिलेली आपल्याला दिसेल. ओके, तर आजच्या ह्या लेक्चरला इतकंच घेऊया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला आणखीन एक कॉन्सेप्ट पाहायची नवीन, दॅट इज गटेशन. ओके, ट्रान्सपिरेशनसारखीच एक प्रोसेस आहे, मेकॅनिझम आहे, फिजिओलॉजिकल मेकॅनिझम आहे, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूया. ठीक आहे.